حج 2022 کا مکمل ہو چکا ہے، اور جو سعودیہ کی گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں، جن میں جو ان کی جنرل اتھارٹی فار اسٹیٹسٹکس ہیں، اس نے اناؤنس کیا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے نا ٹوٹل نمبر آف جو حجاج تھے 8,99,999,353، یعنی 899,353، یعنی اراؤنڈ 9 لاکھ کے قریب جو حاجی تھے جنہوں نے جو ہے نا اس دفعہ حج کیا ہے سعودی عرب میں۔ تو عرفات جو ہے حج کے سالانہ مناسک کے عروج کے نشان زد کرتے ہوئے جمعہ کے روز تقریباً ان کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ عازمین عرفات کے وسیع میدانوں پر جو ہے نا چڑھ گئے، بغیر ہموار سفید کپڑوں میں ملبوس یہ عازمین، جیسا جو کہ انسانیت کے ایک سمندر سے مشابہت کرتے ہیں، نے آج دوپہر حج کے سب سے اہم ستون عرفات میں کھڑے ہونے کی اپنی رسم کا آغاز کیا۔ لبیک اللہم لبیک، اے خدا یہاں میں تیری پکار کا جواب دے رہا ہوں کا نعرہ لگاتے ہوئے حجاج کرام آج صبح خیمہ میں مراقبہ اور خوش شناسی کی ایک رات گزارتے ہوئے ایک سیکنڈ تو ایک رات گزارتے ہوئے جو ہے نا مکہ سے تقریباً 15 کلومیٹر مشرق میں عرفات میں واقع مسجد نمرہ پہنچے۔ سینئر علماء کی کونسل کے رکن اور جو ہے نا اس کے سیکرٹری جنرل شیخ محمد العیسیٰ نے عظیم الشان مسجد نمرہ میں عرفات کا، جو کہ مسلم ورلڈ لیگ کے ہیڈ بھی ہیں، نے اپنا واحد حج ادا کیا۔ خطبہ میں شیخ العیسیٰ نے تمام مسلمانوں پر زور دیا، انہوں نے اس خطبے کو جو ہے نا مطلب پڑھا ہے۔ یہ حج جو لیڈ کر رہے تھے وہ یہ تھے شیخ العیسیٰ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے زور دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں فتح، نجات اور سعادت حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ شخص ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کریں، یعنی جن سے روکا گیا ہے ان کو مطلب نہ کریں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے کاموں میں جلدی کرنے میں اسلام کی طرف سے سکھائی گئی اقتدار کی تعمیل کرنے کی خواہش بھی شامل ہے، وہ اقتدار جو ایک مسلمانوں کے مطلب طرز کو اچھی طرح سے ڈھالتی ہے، انہیں بہترین طریقے سے کرتی ہے۔ اسلام کی طرف سے سکھائی گئی اقتدار میں سے ان تمام چیزوں سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے جو اختلاف ہے آپ کا، عداوات ہے یا تقسیم کا باعث بنتے ہیں، اور اس کی وجہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری بات چیت میں ہم آہنگی اور ہمدردی کا غلبہ ہو۔ انہوں نے حجاج سے مطالبہ کیا۔ خطبہ کے بعد شیخ العیسیٰ نے نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو پش پشت ڈالتے ہوئے آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کیں۔ حجاج نے سجدہ جو مسجد نمرہ ہے اس کے ارد گرد میں نماز میں شامل ہوئے اور پھر عرفات میں قیام وقوف کرنا شروع کیا۔ تو عرفات حج کے 4 ستونوں میں سے جو ہے نا ایک ہے، ایک ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زائرین غروب آفتاب تک دعاؤں اور منتجات میں مشغول رہیں گے اور اللہ کی بخشش اور رضا کے لیے طالب ہوں گے۔ عرفات میں جبل رحمت کے پہاڑ پر جو ہے نا بہت سے نمازیوں کو تلبیہ لگاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے تیز سورج کے خلاف مطلب چھتری اٹھائے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں مسلمان حجاج کرام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمعہ کا روز رکھ رہے ہیں۔ حج نہ کرنے والوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا بہت بڑی سنت ہے۔ جمعرات کو حج کے پہلے دن یوم الترویہ میں پورا دن اور رات مینا میں عبادات مراقبہ میں گزارنے کے بعد آج صبح سویرے جو ہے نا ٹرین، بسوں اور دیگر گاڑیوں میں سوار ہو کر جو حجاج ہیں عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفات جانے والی تمام سڑکیں نمازیوں سے یعنی کھچا بھری ہوئی تھی جب ہیلی کاپٹر اوپر سے گونج رہے تھے اور رضاکاروں نے پانی کی بوتلیں تقسیم کی اور سبز پلاسٹک کے تھیلوں میں کچرا جمع کیا۔ سعودی حکام نے مینا سے عرفات تک حجاج کی نقل و حرکت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے تمام وسائل اور سہولیات کو ایکٹیو کیا۔ حجاج نے
1,10,000 मुरबा मीटर जो है ना निमरा मस्जिद जो है, और 8,000 मुरबा मीटर के सहनों में योम अराफात के खुतबा के आगाज़ से पहले अपनी जगह जगह संभाल ली। हुजाज की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके सिक्योरिटी शोबों के एहलकारों की बराह रास्त पैरवी में थी, उनकी जो जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जो हुजाज आए हुए हैं, ताकि इस तहरीक को मुनज़्ज़म किया जा सके। इसके अलावा जो हुजाज की रहनुमाई है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, हुजाज की खिदमत में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ सरकारी शोबे मैदान अराफात में तमाम तिब्बी, हंगामी और जो है ना कैटरिंग की खदमात फराहम कर रहे हैं। ग़ुरूब आफ्ताब मतलब आफ्ताब तक अराफात में खड़े होने की रसूम मुकम्मल करने के बाद हुजाज फिर पुरसकून और बावकार अंदाज में मुज़ल्फ़ा की तरफ रवाना होते हैं। बहुत ज़्यादा तलबिया पढ़ते हैं। मुज़ल्फ़ा पहुंचकर इशा के वक्त मगरिब की नमाज 3 रकत और इशा की नमाज 2 रकत में अदा करेंगे और रात वहीं इबादत में गुजारेंगे। मजमूई तौर पर 8.5 लाख गैर मुल्की और 1.5 लाख मुल्की जो है हाज आज़मीन इस साल इस वबाई मर्ज के बाद सबसे बड़ा हज अदा कर रहे हैं, जो कि 2 साल के वक्फे के बाद हुआ है। 2020 के हज के से कबल कोरोना वायरस की वबा फैलने से के बाद से ये पहली बार गैर मुल्की जो विजिटर्स आज़मीन हैं उनको हज करने की इजाज़त दी गई है। सऊदी हुक्काम ने गुज़श्ता 2 हजाज सीज़न के दौरान महदूद तादाद में मुल्की आज़मीन को सालाना हज की इजाज़त दी थी, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वबाई सूरत हाल और सफरी पाबंदियाँ सिर्फ 65 साल से कम उम्र के वो आज़मीन जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन की कम अज़ कम 2 डोज लगवा ली थी, उनका PCR टेस्ट मनफी है। इस साल जो है ना उन्होंने हज करने की इजाज़त उनको मिली है। 2019 में वबाई दौर से पहले मुमलिकत के अंदर और बैरून मुल्क से तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख आज़मीन ने हज अदा किया करते थे। ये कुछ मनाजिर हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। ये उनके साथ गर्मी से बचाने के लिए उनको ये इंतज़ाम किया जाता है कि पानी जो है ना उनके ऊपर ठंडा करके फेंका जाता है, क्योंकि इतनी जगहों पे पंखे नहीं लगाए जा सकते और ये हुक्म है कि डायरेक्ट सनलाइट में जो है ना मतलब रहना है आपने। तो ये कुछ मनाजिर हैं। ये वो जगह है जिसे मस्जिद निमरा कहते हैं, ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है। और ये लोग इस तरह से वॉक करके जाते हैं मुज़ल्फ़ा की तरफ और अरफ़ात की तरफ पहले जाते हैं। रात को मिना से एक रात मिना में क़याम किया जाता है, 1 से 2 रात फिर वहाँ से मिना को जो है ना 9 की रात, यानी जो आज 9 का दिन है, हज का दिन है, इससे जो पिछली रात होती है आप जो है ना मूव कर जाते हैं मिना से अरफ़ात में। वो रात वहीं पे स्टे करते हैं और ये दिन भी पूरा कब तक, मगरिब तक। मगरिब के बाद आप फिर वहाँ से मूव करेंगे मुज़ल्फ़ा की तरफ, वहाँ पे तलबिया पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, क़याम करेंगे जो है ना उसमें ओपन स्काई में। वहाँ से आप अपने जो हैं स्टोन्स होते हैं वो इकट्ठे करेंगे, पत्थर कंकरियाँ, और फिर उसके बाद जो है ना आप जाएंगे अपना मिना में। अभी तो क्योंकि रश इतना हो चुका है कि अराफात तो खैर थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाता है। मुज़ल्फ़ा, मिना और वो जो जमरात जिसे कहते हैं जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, वो सारी जगह एक हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड हैं अंदर इंटरनली विया ट्रेन, विया कैंप्स जो हैं उनके, वो इतनी जगह पे फैले हुए हैं, जगह बहुत कम है और फैले हुए हैं, तो उनको मजबूरन मुज़ल्फ़ा में भी वो लोग स्टे कर रहे होते हैं मीना कंसीडर करके, और मुज़ल्फ़ा में भी जो है ना वो जगह वो मुज़ल्फ़ा की होती है। जब हमने हज किया था तो हम जिस जगह पे रह रहे थे उन्होंने हमें कहा कि ये मीना है। जब हम अराफात से वापस आए तो उन्होंने कहा ये मुज़ल्फ़ा में भी आती है, तो आप जो है ना लिहाजा अपनी जो जगह जहाँ पे जिस कैंप में पहले थे वहीं पे स्टे करेंगे। तो फिर जो है ना वहाँ से अब ये कंकरियाँ लेके अगले दिन आप जो है ना जाएंगे उधर जमरात, और वहाँ जाके पत्थर मारेंगे उसको जो जिसको जमरात कहते हैं। शैतान नहीं कहा जाता उसे, शायद जमरात कहा जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है और ये 3 दिन तक चलता रहेगा। आप अपने उम्रा भी करेंगे, बाल भी एहराम भी खोलेंगे और अपने बाल भी कटवाएंगे, और जो है ना आप एहराम की उससे बाहर आ जाएंगे और फिर आप स्टे करेंगे सिर्फ पत्थर मारने के लिए अगले 3 दिन तक। तो ये कुछ प्रोसेस होता है और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला सबका हज कबूल फरमाए और सब अपने फिर घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं।